Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of first year in science group, how are you? I don't know how are you, but I believe that all of you are well and good. Today I shall discuss with you about vector in first paper, chapter 2. So at first I share with you a problem about a problem যে একটা ভেক্টর a vector is equal to 2i vector plus 3 is a vector minus a কে vector b একটা vector b is equal to i vector minus j vector প্লাস 5 কে ভেক্টর, এই দুইটা ভেক্টর। এখন আমাদের শর্ত হলো এই, if the two vectors a vector and b vector are perpendicular to each other, যদি এই ভেক্টর দুইটি পরস্পর লম্ব হয়, তাহলে কোশ্চেন হলো এই, if the two vectors if the two vectors a vector equal to that, b vector equal to that are perpendicular to each other then find the value of k, find the value of a, এর মান বের করো। তাহলে if the two vectors a vector is equal to that, b vector is equal to that are perpendicular to each other, এরা পরস্পর লম্ব, then find the value of a, এর মান নির্ণয় করো। At first solution, the given two vectors are the given two vectors are প্রদত্ত ভেক্টরদ্বয় কি হলো, a vector is equal to 2i vector plus 3 is a vector minus a k vector and b vector is equal to i vector minus j vector plus 5 k vector। এই হলো আমাদের দুইটা ভেক্টর দেওয়া আছে আর কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে ভেক্টর দ্বয় পরস্পর লম্ব। এখন আমাদের শর্ত হলো এই, if the two vectors are perpendicular to each other, যদি দুইটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হয়, then the dot product of them is equal to 0, তখন তাদের ডট গুণন শূন্য হবে। শর্ত হলো দুইটি ভেক্টর যদি পরস্পর লম্ব হয় তখন তাদের ডট গুণন শূন্য হবে। তাহলে আমরা শর্তটা দেখি, since the two vectors a vector and b vector are perpendicular to each other, since যেহেতু the two vectors a vector and b vector are perpendicular to each other, যেহেতু a vector এবং b vector দ্বয় পরস্পর লম্ব, সুতরাং a vector dot b vector is equal to 0, implies that, তাহলে a vector এর মান কি হলো 2i vector
প্লাস হলো 3 জে ভেক্টর মাইনাস হলো এ কে ভেক্টর ডট বি ভেক্টরের মান কি হলো আই ভেক্টর মাইনাস জে ভেক্টর প্লাস 5 কে ভেক্টর is equal to 0 implies that এখন আমরা ডট গুণন করি দেখেন it is known to all that I dot I on J dot J on K dot K on the dot product of the two like unit vector is always on and the dot product of the two unlike unit vector is always 0 তাহলে এখন দেখেন I dot I on 2 into 1 এটা হলো 2 প্লাস এটা প্লাস এটা মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3 into 1 3 এটা মাইনাস এটা প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস a into 5 that is 5a is equal to 0 again প্রোডাক্ট আমরা দেখি I dot I on এখানে I এর কোপিসেন্ট মানে সহগ এখানে I এর কোপিসেন্ট 1 এখানে I এর কোপিসেন্ট 2 তাহলে কোপিসেন্ট হয় আমাদের সিম্পল প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ 2 into 1 2 আর I dot I on 2 into 1 দ্যাট ইজ 2 এখানে z এর কোপিসেন্ট 3 z এর কোপিসেন্ট -1 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3 into 1 দ্যাট ইজ 3 এখানে k এর কোপিসেন্ট মাইনাসে k এর কোপিসেন্ট 5 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 5 into a দ্যাট ইজ 5a implies that এটা হলো -1 minus 5a is equal to 0 implies that এটা হলো 5a is equal to -1 অতএব a is equal to কত a is equal to -1/5 এটা হলো আমাদের आंसर 2 নম্বর অঙ্ক এগুলো আমাদের তাহলে আমাদের শর্ত হলো এই যে if the two vectors আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার যদি দুইটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হয় দেন দি ডট প্রোডাক্ট অফ দেম ইজ ইকুয়াল টু 0 এই শর্ত ইউজ করে আমরা a ডট বি ইকুয়াল টু 0 লিখেছি এখানে a ভেক্টর বি ভেক্টরের মানটা পুট করেছি মানটা পুট করার পরে এটা ডট প্রোডাক্ট করেছি ডট প্রোডাক্ট করার পরে ক্লাসিফিকেশন করে আমরা a এর মানটা ফাইন্ড আউট করেছি দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ a that is which is the required values of a এটাই হলো এর নির্ণয় মান next I solve another problem at first write down the problem then find the angles ANGLES find the angles that the vectors a vector is equal to 2i vector minus j vector plus 3k vector plus 2k vector makes the angle find the angles কোনগুলো নির্ণয় করো that the vector a vector equal to that makes with the 3 axis makes with the 3 axis THR 3 axis find the angles কোনগুলো নির্ণয় করো that the vector a vector makes with the 3 axis অর্থাৎ a vector অক্ষত্রয়ের সাথে যে কোণগুলো উৎপন্ন করে সেই কোণগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করব এট ফার্স্ট দেখেন এইটা হলো আমাদের x অ্যাক্সিস এটা হলো আমাদের y অ্যাক্সিস এইটা হলো আমাদের z অ্যাক্সিস এইটা হলো আমাদের অরিজিন ও x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এইটা হলো z অ্যাক্সিস এখন x অক্ষ বরাবর ক্রিয়া করে i ভেক্টর y অক্ষ বরাবর ক্রিয়া করে j ভেক্টর আর z অক্ষ বরাবর ক্রিয়া করে k ভেক্টর আর এই ভেক্টরটা ধরলাম আমরা এখানে ক্রিয়া করে
এইটি হলো আমাদের এ ভেক্টর। এখন ধরে নিলাম এ ভেক্টরটা এক্স অক্ষের সাথে θ1 কোণ উৎপন্ন করে, ওয়াই অক্ষের সাথে θ2 কোণ উৎপন্ন করে, জেড অক্ষের সাথে θ3 কোণ উৎপন্ন করে, অথবা আলফা বিটা গামা তাও ধরতে পারেন। এ ভেক্টর এক্স অক্ষের সাথে আলফা কোণ, ওয়াই অক্ষের সাথে বিটা কোণ, জেড অক্ষের সাথে গামা কোণ উৎপন্ন করে, অথবা θ1 θ2 θ3 কোণ উৎপন্ন করে, অ্যাজ এ উইশ। এটা এখন লেখেন সলিউশন। দি গিভেন ভেক্টর ইজ প্রদত্ত ভেক্টরটা কি হলো? এ ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু 2i ভেক্টর মাইনাস হলো জে ভেক্টর প্লাস হলো 2k ভেক্টর। এইটা হলো আমাদের এ ভেক্টর, প্রদত্ত ভেক্টরটা। মনে করি লেট দি ভেক্টর এ মেক্স অ্যাঙ্গেলস θ1, θ2, θ3 with the x, y and z axis respectively. ZX is RESPECTIVELY respectively. কথাটা হলো এই, বাংলা লেখলে লেখেন মনে করি এ ভেক্টরটি এক্স, ওয়াই এবং জেড অক্ষের সাথে যথাক্রমে θ1, θ2 এবং θ3 কোণ উৎপন্ন করে। এগেইন আমি বাংলাটা রিপিট করতেছি। মনে করি এ ভেক্টরটি এক্স, ওয়াই এবং জেড অক্ষের সাথে যথাক্রমে θ1, θ2 এবং θ3 কোণ উৎপন্ন করে। এটা হলো বাংলা। ইংলিশ হলো লেট দি ভেক্টর এ মেক্স অ্যাঙ্গেলস θ1, θ2, θ3 উইথ দি এক্স, ওয়াই অ্যান্ড জেড অ্যাক্সিস রেসপেক্টিভলি। তাহলে এখন আমরা এই θ1 এর মান বের করবেন, θ1 এর 2 এর মান বের করব, θ3 এর মান বের করব। যাক, at first when the angle between a vector and x axis, the angle angle the angle between a vector and x axis, এ ভেক্টর এবং এক্স অ্যাক্সিসের মধ্যবর্তী কোণ। তাহলে কি হবে? এ ভেক্টর ডট এক্স অ্যাক্সিস মানে আই ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ এ ভেক্টর, অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ আই ভেক্টর ইনটু কজ অফ θ1. It is known to all in science group students that I, J, K are called unit vector, symbol of cap, and I, J, K always acting along over x, y and z axis respectively. যেহেতু সায়েন্স গ্রুপের সকল স্টুডেন্ট আমরা জানি যে আই, জে, কে এই তিনটি ভেক্টরকে একক ভেক্টর বলা হয় এবং ভেক্টর তিনটি যথাক্রমে এক্স, ওয়াই এবং জেড অক্ষ বরাবর ক্রিয়াশীল। সো এ ভেক্টর এবং এক্স অক্ষ বরাবর ক্রিয়াশীল হল আই ভেক্টর। এক্স এবং এ ভেক্টর এবং আই ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ আমরা যখন নির্ণয় করব তখন এ ভেক্টর ডট আই ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ এ ভেক্টর, অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ আই ভেক্টর ইনটু এ ভেক্টর এবং আই ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ এর কজের ভ্যালু। এটা আমাদের ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। এখন দেখেন দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ
cos theta 1 is equal to এটা হলো a ভেক্টর ডট হলো আমাদের i ভেক্টর বাই হলো অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ a ভেক্টর ইনটু হলো অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ i ভেক্টর। এটাই। এখন in equation number 1 now a vector dot I vector is equal to a ভেক্টরের মান হলো কত আমাদের 2i ভেক্টর মাইনাস হলো j ভেক্টর প্লাস হলো 2k ভেক্টর, এটার সাথে ডট গুণন নেন i ভেক্টর is equal to i dot i 1 2 into 1 that is 2। এরপরে অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ a ভেক্টর is equal to এটা মান হলো কত আমাদের রুট অফ 2 স্কোয়ার প্লাস মাইনাস 1 এর হোল স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কোনো ভেক্টরের পরম মান যখন আমরা নেই তখন আমাদের সূত্র হলো এই, আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম। কোনো ভেক্টরের অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অর্থ হলো রুট অফ আয়ের সহগের বর্গ, তো আয়ের সহগ হলো 2 বর্গ করলে 2 স্কোয়ার প্লাস জের সহগের বর্গ, জের কোফিসিয়েন্ট হলো -1 বর্গ করলে হয় -1 এর স্কোয়ার, কে এর সহগের বর্গ, কে এর সহগ হলো 2 দ্যাট ইজ 2 স্কোয়ার। এটা হলো এই, দ্যাট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ, এটাকে লেখা যায় 2 স্কোয়ার দ্যাট ইজ 4, এটা হলো 1, এটা হলো 4, দ্যাট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 3। নাও 1 বিকামস করলে কত হয় দেখেন, cos theta 1 is equal to a vector dot I vector is equal to হলো 2 বাই হলো অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ a vector that is 3, তারপরে হলো অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ I vector that is 1, that can be written as 2/3। তাহলে cos theta is equal to 2/3 implies that এখান থেকে theta 1 is equal to লেখা যায় cos inverse 2/3, cos inverse 2/3 লেখলেও হবে, অথবা আমরা এটাকে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে cos ইনভার্স 2/3 এর মানটা ফাইন্ড আউট করে নেবেন, বা cos ইনভার্স 2/3 লেখলো ওকে গেল, আমরা থিটা 1 এর মান পেয়েছি। এরপরে আসেন থিটা 2 মান। থিটা 2 কি হলো, যে a ভেক্টর এবং y অক্ষের মধ্যবর্তী কোণ, দ্যাট ইজ a ভেক্টর এবং j ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ। যেহেতু y অক্ষ বরাবর j ভেক্টর ক্রিয়া করে, তাহলে a ভেক্টর এবং j ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ হলো কি আমাদের থিটা 2। অ্যাগেন AG, আমরা সংক্ষেপে অ্যাগেন লিখলাম AG, আবার AG তে সিলভার হয় কেমিস্ট্রিতে, আমরা এটা কনসিডার করব না। অ্যাগেন দি অ্যাঙ্গেল NGLE, the angle between a vector and j vector, a vector এবং j ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ, অর্থাৎ a vector and j ভেক্টরও লিখতে পারেন, বা a vector and y axis এর মধ্যবর্তী কোণ এটাও লেখা যায়, a vector and y axis গেল এটা। অতএব তাহলে a vector dot y axis মানে j vector is equal to absolute value of a vector, absolute value of j vector into হবে cos of theta 2। এটা হলো আমাদের ডট প্রোডাক্টের সূত্র। যে কোনো দুটি ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট বলতে বুঝি ভেক্টর দ্বয়ের পরম মানের গুণফল ইনটু হবে ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের কজের ভ্যালু, এটাই। এখন দেখেন implies that can be written as cos of theta 2 is equal to, এটা হলো a ভেক্টর ডট হলো j ভেক্টর বাই হলো অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ a ভেক্টর ইনটু হবে অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ j ভেক্টর, that implies that cos of theta 2 is equal to a ভেক্টর হলো আমাদের কি 2i ভেক্টর মাইনাস হলো j ভেক্টর প্লাস হলো 2k ভেক্টর, ডট প্রোডাক্ট হলো j, এটা হলো j ভেক্টর বাই অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ a ভেক্টর এর মান পেয়েছি আমরা কত 3, এটা হলো 3, অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ j ভেক্টর এর মান হলো 1।
ইমপ্লাইজ দ্যাটস এটা হলো কজ অফ থিটা টু ইজ ইকুয়াল টু জে ডট জে দ্যাট ইজ -1 বাই হলো 3, যে ভেক্টরের সাথে যে ভেক্টরের ডট গুণন -1 ইমপ্লাইজ দ্যাটস এটাকে লেখা যায় থিটা টু ইজ ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স -1/3, এ হলো অ্যান্সার। এরপরে আসেন থিটা থ্রি। অ্যাগেন থিটা থ্রি হবে কি দি অ্যাঙ্গেল বিটুইন এ ভেক্টর অ্যান্ড জেড অ্যাক্সিস। অ্যাগেন দি অ্যাঙ্গেল finally ANALLY finally the angle ANGLE the angle between a vector and z axis a vector এবং z axis এর মধ্যবর্তী কোণ, দ্যাট ইজ আমরা কি লিখব এখানে, অতএব a vector dot k vector a vector dot k vector is equal to absolute value of a vector k vector into হবে cos of theta 3 implies that তাহলে এটাকে লিখব cos of theta 3 is equal to a vector dot হলো k vector by হলো absolute value of a vector into হলো absolute value of k vector, that's implies that এটা হলো cos of theta 3 is equal to a ভেক্টরের মান বসান, a ভেক্টরের মান হলো কি আমাদের 2i ভেক্টর মাইনাস হলো j ভেক্টর প্লাস হলো 2k ভেক্টর, এর সাথে ডট গুণন হবে k ভেক্টর বাই হবে অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ এর মান হলো 3, অ্যাবসোলিউট ভ্যালু অফ k এর মান হলো 1, implies that এইটা হলো cos theta 3 is equal to k dot k that is 2/3 অতএব theta 3 is equal to কত হবে, theta 3 is equal to হবে cos ইনভার্স এটা হলো 2/3, এই হলো থার্ড অ্যান্সার। তাহলে আমরা এই তিনটা মান পেয়েছি, একটা পারলে বাকি দুইটা পাওয়া যায়, একটা যদি ভালো করে বোঝেন তাহলে বাকি দুইটা একই প্রসেস আমরা করেছি। cos এই থিটা 1 এর মান পেয়েছি দ্যাট, থিটা 2 মান পেয়েছি দ্যাট অ্যান্ড থিটা 3 মান পেয়েছি দ্যাট। তাহলে আমরা অক্ষত্রয়ের সাথে কোনো ভেক্টর যে কোণ উৎপন্ন করে তার মান ফাইন্ড করার প্রসেস বা রুলস, আমরা কিন্তু অঙ্ক শিখি না, নিয়ম শিখি। আমরা যদি একটা নিয়ম শিখি ওই নিয়মের 10টা 20টা অঙ্ক করা ইজি বা সহজ, এই জন্য আমরা অঙ্ক শিখব না, নিয়ম শিখব, রুল শিখব। তাহলে অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ম্যাথমেটিক্স ইজ নাথিং বাট কালচার, যতই বেশি প্র্যাকটিস করবেন ততই বেশি পারফেক্ট হবেন, প্রফিসিয়েন্ট হবেন, ইফিসিয়েন্ট হবেন। সো আই pray to Allah for the bright future of you and always remember that stay home and save yourself, don't go out without masks, also maintain the physical distance, stay home and save yourself, don't go out without masks and also maintain the social distance. Many thanks to all.